We had 18 months to develop our engineering. Hello everyone and welcome to my business education and leadership platform. It is my honor this week to be welcoming Mr. Kostis Fragoulis. Mr. Fragoulis is a Greek entrepreneur. He is the founder, president and CEO of Frontman Group, which he conceived in May 1991. For over 3 decades, Frontman has been offering a wide range of services, products and equipment to the international shipping industry. Today, Frontman Group connects 700 shipping companies together with 155 suppliers of maritime services and equipment. In 2021, Frontman was the proud recipient of Lloyd's List Piraeus International Center Award, and Mr. Fragoulis himself entered the Ship Owners Club for a decade, from 1996 till 2006, by founding Imperium Ship Management SA, a company that was managing 5 handy-size bulk carriers. He is the president of the International Propeller Club, Port of Piraeus, vice president of the US International Propeller Club, a non-executive member of the board of Sfakianakis Group, and an advisory board member of the Council for International Relations in Greece. The International Propeller Club traces its roots in New York of 1922 when it was founded and conceived. It was there conceived as an ever-growing group of maritime professionals who were gathering daily to have informal meetings around very important maritime industry topics, issues, and developments. Nowadays, there are 80 ports, 80 chapters of the initial club in worldwide maritime locations. The Piraeus port in itself is the oldest after the New York Club was founded in 1922, and it's also the largest by number of registered members worldwide. Next year, it's going to be closing 90 years from its inception in October 1935. This interview dives into the entrepreneurial career of Mr. Fragoulis, the challenges faced along the way, and most importantly and significantly, the lessons learned from it, and aims to offer advice towards the young generation of maritime professionals in Greece and worldwide. The interview is in Greek, but I've placed English subtitles underneath so that it reaches a wider audience. A warm and sincere thank you goes to Mr. Fragoulis for allocating his time and effort to support and educate the young generation of aspiring industry leaders. I hope you find the value in this interview in the same way I did. Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε στην εκπαιδευτική μου πλατφόρμα. Είναι μεγάλη μου τιμή να καλωσορίζω τον κύριο Κωστή Φραγκούλη. Ο κύριος Φραγκούλης είναι ιδρυτής, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Frontman, ενός ναυτιλιακού εμπορικού οίκου με δράση από το 1991, ο οποίος κατέχει την πρώτη θέση στον ελληνικό τομέα των ναυτιλιακών υπηρεσιών, με τον όμιλο να κατέχει επίσης ηγετική θέση και στη διεθνή αγορά. Ο όμιλος Frontman εκπροσωπεί 155 από τις κορυφαίες ναυτιλιακές εταιρείες εξοπλισμού, προσφέροντας υπηρεσίες σε περισσότερες από 700 ναυτιλιακές εταιρείες ετησίως. Το 2021, ο όμιλος Frontman υπήρξε αποδέκτης του Piraeus International Center Award από το Lloyd's List και ο κύριος Φραγκούλης υπήρξε επίσης ενεργός στον τομέα της πλειοκτησίας από το 1996 μέχρι και το 2006, αυτή τη δεκαετία, μέσα στην οποία ίδρυσε την Imperium Ship Management SA, μια εταιρεία η οποία διαχειριζόταν 5 handy-size bulk carriers. Είναι επίσης ο πρόεδρος του International Propeller Club για το λιμάνι του Πειραιά, επίτιμος πρόεδρος του International Propeller Club για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ομίλου Σφακιανάκη και μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Συμβουλίου Διεθνών Σχέσεων της Ελλάδας. Το International Propeller Club έχει τις ρίζες του στη Νέα Υόρκη του 1922, όπου και ιδρύθηκε. Αρχική αιτία ίδρυσης του κλαμπ υπήρξε η ανάγκη συγκέντρωσης της ναυτιλιακής κοινότητας για την επίλυση ζητημάτων αλλά και για τη συζήτηση σημαντικών αναπτύξεων στον τομέα της ναυτιλίας. Σήμερα υπάρχουν περισσότερα από 80 παραρτήματα του αρχικού κλαμπ της Νέας Υόρκης σε σημαντικά λιμάνια του πλανήτη. Το κλαμπ του Πειραιά αποτελεί το δεύτερο εν διαδοχή γυρεότερο κλαμπ στον κόσμο, το μεγαλύτερο υπαριθμό μελών και θα γιορτάσει τα 90 του γενέθλια τον Οκτώβριο του 2025. Η συνέντευξη αυτή έχει ως σκοπό να αποτυπώσει το πλήρες ταξίδι του κύριου Φραγκούλη από την ίδρυση της Frontman έως και σήμερα. Έχει σκοπό να βγάλει στην επιφάνεια τις δύσκολες αποφάσεις οι οποίες παίρνονται στον τομέα της επιχειρηματικότητας,
αλλά και να προσφέρει απλόχερα τις συμβουλές του κύριου Φραγκούλη προς τη νέα γενιά των επαγγελματιών στον τομέα της ναυτιλίας. Ένα θερμό ευχαριστώ πηγαίνει στον κύριο Φραγκούλη για τον χρόνο του, την πίστη στη νέα γενιά, αλλά και τις συμβουλές και τη στήριξη προς αυτή. Ελπίζω να εκτιμήσετε αυτή τη συνέντευξη όσο την εκτίμησα και εγώ. Και νομίζω ότι για κάθε χώρα έχει σημασία να υπάρχουν καλές σχέσεις με την Αμερική, σε όλα τα επίπεδα. Και νομίζω ότι το προπέλερ από το δικό του το κομμάτι, που αφορά βέβαια πιο πολύ το εμπορικό και το ναυτιλιακό, νομίζω ότι έχουμε παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και εμείς στις εξαιρετικά καλές σχέσεις που έχει η Ελλάδα σήμερα με το... will also leave a mark on Greece. But it is my sincere hope that this will be a memorable few days for each and every one of you. Θέλω να καλωσορίσω τον κύριο Κωστή Φραγκούλη. Ο κύριος Φραγκούλης είναι CEO και founder και ιδρυτής της Franma, η οποία ιδρύθηκε το 1991. Ουσιαστικά ένας ελληνικός εμπορικός οίκος, ο οποίος προσφέρει πάρα πολλές υπηρεσίες στον τομέα της ναυτιλίας, ανάμεσα στις οποίες είναι και το consultancy και shipbuilding equipment, όπως επίσης και προσωπεί 132 διεθνείς οργανισμούς με 600 πελάτες. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Φραγκούλη. Αυτά βέβαια είναι λίγο η επιφάνεια που ανέφερα μόλις για το τι κάνετε στον τομέα της ναυτιλίας. Αλλά νομίζω είναι μια αρχή για αυτή τη συνέντευξη. Εγώ σας ευχαριστώ και χαίρομαι που έχω την ευκαιρία να μιλήσω, και αν αυτή η συνέντευξη κάπου βοηθήσει, νομίζω αυτό θα είναι το πράγμα που όλοι θέλουμε. Είμαι απόλυτα σίγουρος και είναι τιμή μου να σας έχω εδώ. Θέλω να σας πάω πίσω πάνω από 25 χρόνια περίπου, στην επαφή σας με την κυρία Αν Έσμαν, την αντιπρόεδρο της Ιτρατέη, και ήσασταν έτοιμος τότε να μπείτε στη Νιάρχος Λόντον. Αυτό δεν συνέβη. Πώς αυτή η επαφή πυροδότησε τη δημιουργία της Franma? Είχα την ευκαιρία εντελώς τυχαία να την γνωρίσω. Είχε έρθει στην Ελλάδα για να βρει κάποιο καινούριο αντιπρόσωπο. Και τη γνώρισα στο ξεκίνημα του ταξιδιού της, και όταν ολοκλήρωσε την εβδομάδα των επαφών που είχε κάνει, με ξαναπήρε τηλέφωνο και μου είπε να συναντηθούμε, και όταν βρεθήκαμε μου είπε ότι δεν βρήκε κάποια εταιρεία που να την ικανοποίησε, ούτε κάποιον από τους ανθρώπους που είδε σε αυτό το ταξίδι την έκανα να νιώσει ότι θα μπορούσε να είναι μια καλή περίπτωση αντικατάστασης για τον αντιπρόσωπο που ήδη είχαν και θέλαν να αλλάξουν. Και ουσιαστικά μου είπε ότι μου άρεσε πάρα πολύ η επαφή που είχαμε, και ότι θα ήθελε να συζητήσουμε το ενδεχόμενο συνεργασίας. Της είπα ότι αυτό δεν με ενδιαφέρει, γιατί ήδη είχα συμφωνήσει να πάω στο Λονδίνο να δουλέψω στη Νιάρχος London Limited, στο κομμάτι του financing, γιατί και εγώ είχα οικονομικό background. Και εκείνη επέμεινε, με κάλεσε να πάω στη Μασαχουσέτη στο εργοστάσιο, και δεν ξέρω πώς με κατάφερε, με έψε. Εν τω μεταξύ ήταν κάποιοι μήνες μέχρι να φύγω. Έκανα το ταξίδι. Η αλήθεια είναι ότι ήταν ένα πολύ ωραίο, όχι πολύ μεγάλο εργοστάσιο, αλλά πολύ μοντέρνο, με ωραίους ανθρώπους. Ήταν 4 ή 5 οι συνέτεροι, οι οποίοι ήταν απόφοιτοι του MIT, και με κάποιο τρόπο με κερδίσανε. Και κατάλαβα ότι ξεκινώντας αυτή τη συνεργασία από το 0 θα είχα ήδη ένα αρκετά καλό income, γιατί είχαν ήδη επαφές στην ελληνική αγορά, άρα υπήρχαν κάποιοι πελάτες οι οποίοι θα συνεχίζανε από την πρώτη μέρα να υπάρχουν, και με καινούργια συστήματα και με ανταλλακτικά.
Και δεν ξέρω, μου έκανε ένα κλικ και λέω είναι μια ευκαιρία να ξεκινήσω κάτι δικό μου. Ήμουνα 23 χρονών, είχα τελειώσει σπουδές, είχα τελειώσει στρατιωτικές υποχρεώσεις και λέω ας το δοκιμάσω, δεν έχω να χάσει κάτι. Και επειδή πάντα στριφογύριζε στο μυαλό μου και το κομμάτι το επιχειρηματικό και το να κάνω κάτι δικό μου, ήταν το έβνασμα για να ξεκινήσει η Franman πριν από 32 χρόνια. Ήταν 11 Μάιου του 1991 που συμφωνήσαμε και ουσιαστικά ξεκίνησα. Μόνος μου, δεν υπήρχε, ένα άτομο ήταν στην εταιρεία. Αλλά το καλό ήταν ότι ήταν πράγματι μια πολύ καλή εταιρεία και πολύ γρήγορα ήρθαν και παραγγελίες και ξεκίνησε και το ένα έφερε μετά το άλλο. Δώσατε πάρα πολύ μεγάλη βάση στην αρχή στη Franman σε υπηρεσίες ναυπήγησης, ειδικά με τα ιαπωνικά πρότυπα, το οποίο παρατήρησα ότι στην κυριολεξία εκτόξευσε το πορτφόλιό σας. Και καθώς ήσασταν και ένα άτομο και σε αυτή την ηλικία ήσασταν ουσιαστικά 3 χρόνια νεότερος από ό,τι ήμουν εγώ, τι παρατηρήσατε στην αγορά για να εξελίσσετε το πορτφόλιο στη Franman? Κοιτάξτε, από την αρχή ουσιαστικά μπήκα σε εκπροσώπηση εργοστασίου ναυπηγικού εξοπλισμού και αυτό ήταν και ο πυρήνας και το core business στο οποίο ξεκίνησε η εταιρεία και πάνω σε αυτό πάτησε και πάνω σε αυτό αναπτύχθηκε, γιατί η αλήθεια είναι ότι είμαστε τυχεροί γιατί στην Ελλάδα έχουμε μια πολύ μεγάλη αγορά από ναυτιλιακές εταιρείες. Είμαστε η πρώτη δύναμη στον κόσμο, 5.500 πλοία. Και ουσιαστικά υπήρχε μια πολύ μεγάλη αγορά στην οποία είδα ότι υπάρχει χώρος για να έρθουν καινούριες αντιπροσωπείες, να έρθει καινούριος εξοπλισμός και να μπορέσουμε έτσι να ενισχύσουμε την αγορά και βέβαια να κάνουμε εμείς πωλήσεις. Και η αλήθεια είναι ότι όλα τα εγχειρήματα πέρα από δουλειά και αφοσίωση θέλουν και τύχη. Και θέλω να πω ότι στάθηκα τυχερός γιατί και η πρώτη αντιπροσωπεία πήγε πολύ καλά και μετά σε μια έκθεση που έκανα τον επόμενο χρόνο ουσιαστικά υπογράψαμε με την πρώτη συνεργασία μας στη Ιαπωνία με μια εταιρεία, την Aniwa Pump, που φτιάχνει αντλίες για πλοία, και την Kima από την Νορβηγία που κάνει engine performance monitoring συστήματα. Έτυχε αυτές οι εταιρείες να μην έχουν αντιπρόσωπο και να ψάχνουν. Έτυχε να είναι πολύ καλές εταιρείες και καταφέραμε να κάνουμε πολύ γρήγορα πωλήσεις και με αυτές τις εταιρείες, να δημιουργήσουμε ένα πολύ καλό όνομα. Ήδη η εταιρεία πια είχε πλαισιωθεί κιόλας από κάποια άτομα, δεν ήμουν μόνος μου, και καταφέραμε έτσι να φέρουμε και άλλες εταιρείες και άλλες αντιπροσωπείες, τόσο στη Ιαπωνική αγορά, όπου ουσιαστικά τα πρώτα χρόνια ρίξαμε πολύ βάρος, γιατί σίγουρα ήταν μια μεγάλη αγορά για μας, για τους Έλληνες οπλιστές, γιατί εκεί πέρα γινόντουσαν κατασκευές νέων πλοίων, όπως και στην Κορέα και στην Κίνα. Και έτσι ουσιαστικά σε αυτές τις τρεις χώρες χτίστηκε το όνομα της Franman και δημιουργήσαμε ένα πολύ μεγάλο πυρήνα από εταιρείες συνεργάτες. Και βέβαια ήταν και πολύ σημαντικά ονόματα της ναυτιλίας, όπως η Yanmar, το group της Yanmar που κάνει μηχανές και ηλεκτρογεννήτριες για πλοία, ένα σημαντικό κομμάτι σε κάθε πλοίο. Αυτή η συνεργασία ξεκίνησε το 1996, 5 χρόνια μετά, αλλά ήταν και αυτή μια συνεργασία η οποία έφερε πολύ μεγάλες πωλήσεις και γενικά μπήκαμε πολύ γερά πια στην αγορά, γιατί ήταν το πιο μεγάλο όνομα από όλα αυτά που αντιπροσωπεύαμε. Και μετά ήρθαν τα πράγματα και λύσανε κάπως πιο εύκολα, γιατί ερχόντουσαν σε εμάς εταιρείες για να τις αντιπροσωπεύσουμε και να κάνουμε συνεργασίες. Βέβαια και εμείς πάντα κυνηγούσαμε. Ουσιαστικά είχαμε και ένα liaison office στη Yokohama, έξω από το Τόκιο, που εκεί ένας συνεργάτης μας βοήθησε κιόλας να αναπτυχθούμε τόσο στην αγορά της Ιαπωνίας όσο και της Κίνας.
Θέλω να σταθώ επίσης, γιατί νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό, στους long-term partners που είχατε, γιατί η PAM και η Yanmar δεν είναι ότι απλά υπήρχαν σαν partners. Θα κλείσουν σε μερικά χρόνια σχεδόν 3 δεκαετίες. Το οποίο προσφέρει πάρα πολύ μεγάλο κύρος και αξία στις σχέσεις που θέλει να χτίσει η Fragment με τους συνεργάτες της. Και θέλω να αναφερθούμε και λίγο στη διεύρυνση των υπηρεσιών σας και στην κοινοπραξία με τη Zinostar. Θέλω να μου αναφέρετε ποιο ήταν εκείνο το στοιχείο που διαφοροποίησε την δημιουργία της Imperium την εποχή που την ιδρύσατε, σε σχέση με τους ανταγωνιστές σας επίσης. Ναι. Λοιπόν, να τα πάρουμε ένα-ένα. Νομίζω ότι στις επιχειρήσεις αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι η διάρκεια. Και νομίζω ότι όταν έχεις μακροχρόνιες συνεργασίες, αυτό είναι αποτέλεσμα μιας καλής δουλειάς που γίνεται και μιας καλής συνεργασίας. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν είναι εύκολο να διατηρήσεις μακροχρόνιες συνεργασίες και να είναι 20-30 χρόνια. Αυτό λοιπόν είναι ένα που θέλω να κρατήσω και γενικά για όσους το ακούνε και ειδικότερα οι νεότεροι, ότι πάντα δεν είναι μόνο να κάνουμε μια επιτυχία, είναι και αυτή η επιτυχία να έχει διάρκεια. Και όπως σαν εταιρεία μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να έχουμε μακροχρόνιες συνεργασίες και με το προσωπικό μας, με τα στελέχη μας, και έτσι έχω ανθρώπους οι οποίοι είναι κοντά μου από το ξεκίνημα της εταιρείας, οι οποίοι βέβαια φυσικά με την ανάπτυξη έχουν πλαισιωθεί και από νέα παιδιά και γενικά το average της ηλικίας αυτή τη στιγμή μπορώ να πω είναι αρκετά χαμηλό. Γιατί έχουμε και πάρα πολλούς 20άριδες, 30άριδες, οι οποίοι έχουν πλαισιώσει και την παλιότερη γενιά και έχουμε δημιουργήσει έτσι μια πολύ καλή ομάδα από ανθρώπους οι οποίοι είναι από όλα τα φάσματα των ηλικιών και παιδιά και έμπειροι και νέα παιδιά, γιατί εγώ πιστεύω πολύ στους νέους και δίνω πολλές ευκαιρίες, γιατί θεωρώ ότι το παν δεν είναι η εμπειρία και μπορείς να αντικαταστήσεις την απειρία με άλλα πράγματα, όπως είναι η σκληρή δουλειά, η όρεξη, η αγάπη για αυτό που κάνεις. Άρα θέλουμε και δίνουμε ευκαιρία στα νέα παιδιά. Για τη Zinostar που με ρωτήσατε, αυτό ήταν μετά την πορεία που είχαμε στη Ιαπωνία, αναπτυχθήκαμε αρκετά στην αγορά της Νότιας Κορέας και έπειτα στην Κίνα. Άρα στις αρχές πια του 2000, νομίζω κάπου στο 2002, δημιουργήσαμε γιατί στην Κίνα εκείνη την εποχή δεν μπορούσε να δημιουργήσεις μια εταιρεία όταν ήσουν ξένος, έπρεπε να κάνεις κοινοπραξία με Κινέζους. Οπότε έτσι βρήκαμε κάποιους καλούς partners και δημιουργήσαμε τη Zinostar Sea Brokers, η οποία ουσιαστικά ήταν ένα brokerage house, το οποίο ασχολιόταν και με επισκευές πλοίων και με νέες ναυπηγήσεις. Και ουσιαστικά μπορώ να πω ότι είχε και μια πάρα πολύ καλή πορεία στα χρόνια και δημιουργήσαμε και πολύ καλές συνεργασίες και αντιπροσωπείες με ναυπηγεία της Κίνας, που για όσους δεν το γνωρίζουν, το μεγαλύτερο ποσοστό των επισκευών ελληνικών πλοίων λόγω κόστους γίνεται στην Κίνα, σε αυτά τα ναυπηγεία. Τώρα, όσον αφορά την Imperium, πάλι από μια ευκαιρία που βρέθηκε, ξεκινήσαμε με το να κάνουμε διαχείριση σε handy-size bulk carriers και αργότερα μπήκαμε και εμείς σαν εταιρεία στην πλειοκτησία και δημιουργήσαμε ένα στόλο 5 handy-size bulk carriers από 30 μέχρι 40.000 τόνους deadweight. Ήταν μια εταιρεία η οποία τη διατηρήσαμε από το 1996 ως το 2006, μια δεκαετία, και επειδή δόθηκε μια ευκαιρία να πουληθούν τα πλοία και η εταιρεία, επειδή είχαν ανέβει πάρα πολύ, ήταν μια περίοδος που υπήρχε τρομερά μπούλη σε αγορά και είχαν ανέβει πάρα πολύ και οι ναυλαγορές στο dry cargo και οι αξίες. Ήταν
τόσο μεγάλη ευκαιρία που αποφάσισα τότε να πουλήσω τα πλοία και να βγω από αυτή την αγορά με μια πολύ μεγάλη κερδοφορία. Αλλά αυτό που θέλω να σημειώσω είναι ότι ήταν και αυτό μια πολύ καλή δεκαετία, όπου διαχειριστήκαμε πλοία χωρίς κανένα ατύχημα, με πολύ καλά νούμερα, με πολύ καλές συνεργασίες και εκεί πέρα. Και επειδή νομίζω με ρωτήσατε τι διέκρινε την Υπήρου μου από άλλες εταιρείες, νομίζω ότι είχαμε δημιουργήσει μια πολύ καλή ομάδα από έμπειρα και νέα στελέχη, τα οποία δουλέψαμε πολύ καλά μαζί. Σταθήκαμε πάλι τυχεροί, γιατί ξεκινήσαμε σε δύσκολες αγορές όπου οι αξίες ήταν χαμηλές και μπήκαμε στα χαμηλά, που αυτό είναι και το ζητούμενο στην ναυτιλία, είναι να μπορείς να αγοράζεις χαμηλά και να πουλάς ακριβά. Άρα όταν δόθηκε ευκαιρία να μπούμε στην αγορά αυτή, ήταν χαμηλές οι αξίες. Ταλαιπωρηθήκαμε βέβαια τα πρώτα χρόνια, γιατί τα ναύλη ήταν πολύ χαμηλά. Αλλά αργότερα, και όταν ουσιαστικά στο κλείσιμο της δεκαετίας τα νούμερα είχαν ανέβει πάρα πολύ ψηλά και βγήκαμε με πολύ μεγάλο κέρδος. Θέλω να προχωρήσω επίσης, εκτός από τη συνεισφορά στην παγκόσμια ναυτιλία. Θέλω να πάω λίγο μερικά χρόνια μπροστά στο Propeller Club και στο International Propeller Club, όπου είστε Vice President. Και θέλω να μου μιλήσετε για τη σημασία των ελληνοαμερικάνικων συμφερόντων και για την προσφορά του κλαμπ στη δική μας χώρα. Εντάξει, να πω δύο λόγια για το Propeller. Το Propeller ξεκίνησε το 1922 στη Νέα Υόρκη, πάνω από 100 χρόνια, και συγκροτήθηκε σαν οργανισμός το 1927. Ο σκοπός ήταν η προώθηση της ναυτιλίας, του θεσμού της ναυτιλίας και της συνεργασίας πάνω σε αυτό και του networking, έτσι, γιατί τα Propeller είναι business maritime clubs. Είναι δηλαδή για ανθρώπους που ασχολούνται με ναυτιλία. Σήμερα έχουμε 72 clubs σε όλο τον κόσμο. Το δικό μας δημιουργήθηκε στο Πειραιά. Να πω καταρχήν ότι όλα τα Propeller είναι λιμάνια και αφορούν πόλεις όπου έχουν λιμάνια. Γι' αυτό και εμείς είμαστε The Propeller Club Port of Piraeus, το λιμάνι του Πειραιά. Και εμείς δημιουργηθήκαμε το 1935. Είμαστε δηλαδή σχεδόν 90 χρόνια και έχουμε 3 βασικούς σκοπούς. Ο ένας είναι βασικά η προώθηση της ναυτιλίας και συνεργασίας μεταξύ Ελλάδος και άλλων χωρών, η προώθηση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και το φιλανθρωπικό έργο του κλαμπ, όπου κάνουμε σημαντικές δωρεές και δίνουμε σε διάφορους οργανισμούς που σχετίζονται με το Πειραιά ή την ναυτιλία, και έχουμε και ένα ευρύ φάσμα υποτροφιών που δίνουμε κάθε χρόνο σε φοιτητές που σπουδάζουν ναυτιλιακά σε ελληνικά ή σε αμερικανικά ιδρύματα. Αυτά όσον αφορά τους σκοπούς. Με ρωτήσατε όμως για το Propeller, για τη σχέση, πόσο σημαντικές είναι οι σχέσεις οι ελληνοαμερικανικές. Νομίζω ότι η Αμερική είναι μια υπερδύναμη, μάλλον είναι η μεγαλύτερη υπερδύναμη αυτή τη στιγμή, και νομίζω ότι για κάθε χώρα έχει σημασία να υπάρχουν καλές σχέσεις με την Αμερική σε όλα τα επίπεδα. Και νομίζω ότι το Propeller, από το δικό του το κομμάτι που αφορά βέβαια πιο πολύ το εμπορικό και το ναυτιλιακό, νομίζω ότι έχουμε παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και εμείς στις εξαιρετικά καλές σχέσεις που έχει η Ελλάδα σήμερα με την Αμερική. Και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό και θα συνεχίσουμε να δημιουργούμε και συνεργασίες τόσο με αμερικάνικες εταιρείες αλλά και εκτός Αμερικής. Και να πω ότι είμαστε σε πολύ στενή συνεργασία και με την Αμερικάνικη Πρεσβεία, όπου ουσιαστικά διενεργούμε και σαν
σύμβουλοι τους σε θέματα της ναυτιλίας, όπως και στην πολύ στενή συνεργασία που έχουμε με την Αμερικάνικη Ακτοφυλακή, το US Coast Guard, του οποίου κιόλας προωθούμε και ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα στην ναυτιλία που λέγεται AMVER και έχει να κάνει με διάσωση ανθρώπων και πλοίων που κινδυνεύουν. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο το προωθούμε στην Ελλάδα από το 1992, δηλαδή 31 χρόνια, με μεγάλη επιτυχία και με πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή από ελληνικών συμφερόντων πλοίων. Και το στοιχείο της ασφαλείας είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, πρωταρχικό για Το Α για κάθε ναυτιλία, αλλά για εσάς πιστεύω ακόμα περισσότερο. Το Α και το Ω είναι για όλες τις ναυτιλιακές εταιρείες και δεν υπάρχει κάτι πιο σημαντικό από το να προστατεύσει καταρχήν τους ανθρώπους που είναι πάνω στα πλοία και βέβαια και τα πλοία που αποτελούν την περιουσία της κάθε εταιρείας. Αναφερθήκατε επίσης στο ηλικιακό δημογραφικό της εταιρείας σας, το οποίο είναι χαμηλό και είναι θεμιτό επίσης, όσο και για τα scholarships που προσφέρετε. Και η ερώτησή μου τώρα είναι λίγο δύσκολη. Αν πάρουμε ένα παιδί το οποίο βγαίνει από το πανεπιστήμιο, έχει σπουδάσει ναυτιλία, ενδιαφέρεται να μπει στον χώρο και ενδιαφέρεται να ξεκινήσει κάτι αντίστοιχο, σαν αυτό που κάνατε εσείς με τη Franman, ποιες είναι οι συμβουλές που θα του δίνετε? Στην ναυτιλία γενικά. Ας ξεκινήσουμε από την ναυτιλία, ας το κάνουμε πιο συγκεκριμένα. Εντάξει, εγώ καταρχήν και μέσα από το προπέλερα και μέσα από την εταιρεία μου, επειδή αγαπώ πολύ αυτή τη βιομηχανία, ναυτιλία, προσπαθώ να τη γνωρίζω στα νέα παιδιά και γι' αυτό και στο προπέλερ έχουμε δημιουργήσει το chapter, το Student Port, όπου έχουμε νέους από 18 με 25 ετών, με βασικό σκοπό να τους εισάγαγουμε στην ναυτιλία και να τη γνωρίζουν. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια στην ναυτιλία και δυστυχώς στα σχολεία δεν το μαθαίνουν αυτό τα παιδιά. Και μπορεί στις μεγάλες πόλεις όπως είναι η Αθήνα να συμβαίνει αυτό σε ένα βαθμό, αλλά η Ελλάδα δεν είναι Αθήνα και στα περισσότερα μέρη και στις πόλεις και στα νησιά δεν γνωρίζουν τη δύναμη αυτής της αγοράς, η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και όταν λέμε ναυτιλία δεν εννοούμε μόνο τις ναυτιλιακές εταιρείες, αλλά εννοούμε και την υπερναυτιλία. Και η υπερναυτιλία είναι όλη αυτή η βιομηχανία η οποία υποστηρίζει την ναυτιλία. Είτε αυτοί λέγονται προμηθευτές, είτε αυτοί λέγονται ναυπηγεία, είτε αυτοί λέγονται τραπεζίτες, μεσίτες, brokers, όλη αυτή η αγορά η οποία υποστηρίζει την ναυτιλία, η οποία είναι ακόμα μεγαλύτερη. Και ο Πειραιάς είναι ένα μεγάλο ναυτιλιακό κέντρο και έχει και όλα τα φόντα για να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερα τα επόμενα χρόνια. Άρα να τραβήξει περισσότερο κόσμο. Και γι' αυτό στους νέους τους λέμε ότι υπάρχει και η καριέρα στα πλοία, η οποία δεν συγκρίνεται με τη καριέρα πριν από 20 και 30 χρόνια και 40, όταν πηγαίνανε οι πατεράδες μας, γιατί τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Έχει εκμοντερνιστεί ο στόλος. Το average ηλικίας των ελληνικών πλοίων σήμερα είναι 11 χρόνια, 3 χρόνια κάτω από το average του παγκόσμιου στόλου που είναι τα 14 χρόνια. Οι συνθήκες πάνω στα πλοία είναι εξαιρετικά καλές, υπάρχει Wi-Fi, κλιματισμός, είναι μοντέρνοι χώροι, είναι καινούργια πλοία, τα χρήματα είναι πάρα πολύ καλά. Δηλαδή ένας νέος μπορεί να είναι 30 χρονών και να βγάζει 7 και 8.000 το μήνα, που δεν θα τα έβγαζε στη στεριά. Και βέβαια από εκεί και πέρα είναι και η αγορά που είπαμε στη στεριά, όπου υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες. Άρα ένας νέος ο οποίος θα αγαπήσει το χώρο, θα πιστέψει στον εαυτό του, θα πιστέψει στις δυνατότητές του, θα αφοσιωθεί, θα δουλέψει σκληρά, νομίζω ότι έχει όλες τις πιθανότητες να έχει μια εξαιρετική καριέρα και πορεία. Οπότε αυτή είναι η μόνη συμβολή που μπορώ να δώσω, να πιστέψουν στον εαυτό τους, να αφοσιωθούν και τα αποτελέσματα δεν θα αργήσουν να έρθουν. Νομίζω πηγαίνει και πίσω στο ταξίδι σας με την κυρία Έσμαν ότι δεν το περιμένατε καθόλου, σε σημείο που δεν θέλατε να το κάνετε κιόλας.
με τη Φράγμα. Επομένως, μπορεί σε κάποιον ο οποίος δεν είναι γνώστης του χώρου να ακουστεί σαν αόριστη συμβουλή. Για τους ανθρώπους που ξέρουν, όπως εγώ και τα άτομα που ενδιαφέρονται, η συμβουλή σας νομίζω είναι αναντικατάστατη και πολύτιμη. Ναι, δεν πρέπει να φοβούνται να δοκιμάσουν, να τεστάρουν τις δυνάμεις τους, να δοκιμάσουν καινούργια πράγματα, να σκεφτούν out of the box. Μπορεί να έχουν σκεφτεί κάτι να είχαν σχεδιάσει να κάνουν, αλλά άμα τους βρεθεί μια καινούργια ευκαιρία, η οποία αν τη ζυγίσουν και τη σκεφτούν καλά, γιατί τα πάντα, πρωτού πάρεις μια απόφαση, όποια και να είναι αυτή η απόφαση, πρέπει να τη ζυγίσεις καλά και να τη σκεφτείς. Και από τη στιγμή που θα τη σκεφτείς, θα το αποφασίσεις, μετά πρέπει να το υποστηρίξεις και να το υποστηρίξεις καλά. Και αυτό νομίζω ότι πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κάνουν όλοι. Και να μην φοβούνται. Ναι, βεβαίως, να μην φοβούνται. Αυτό ακριβώς. Κύριε Φραγκούλη, θέλω να σας ευχαριστήσω για τον χρόνο που διαθέσατε. Εκτιμώ πάρα πολύ τις συμβουλές σας και το ταξίδι σας και ελπίζω αυτή η συνέντευξη να δώσει το έναυσμα σε παιδιά που ενδιαφέρονται να μπουν δυναμικά στο χώρο. Όπως είπατε, είμαστε μια παγκόσμια δύναμη στην Ελλάδα. Κρίμα είναι να πηγαίνουν παιδιά 20-25 χρόνων να μην γνωρίζουν τη δύναμή μας. Να κλείσω λέγοντας ότι η Ελλάδα μπορεί να είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια στην ναυτιλία, αλλά από τη στιγμή που είσαι εξαιρετικά καλός σε μια βιομηχανία και το έχεις αποδείξει, μπορείς να είσαι και σε πολλές άλλες. Και γι' αυτό πιστεύω ότι η Ελλάδα έχει όλα αυτά που μπορούν να φέρουν πολύ μεγάλες επιτυχίες και νομίζω ότι μετά από μια πολύ μεγάλη κρίση δεκαετή είμαστε και πολύ καλά εκπαιδευμένοι και το βλέπω αυτό και στους 20άριδες και 30άριδες σήμερα. Βλέπω πολύ ποιότητα, βλέπω μια τρομερή ωριμότητα και πολύ μεγάλη διάθεση για να πετύχουν πράγματα. Εντυπωσιάζομαι και από πολλές startups που παρακολουθώ τα τελευταία χρόνια. Οπότε θέλω να κλείσω με μια νότα μεγάλης αισιοδοξίας για το μέλλον της Ελλάδος, τόσο και στο χώρο της ναυτιλίας, όσο και στους άλλους χώρους. Και να μην σκέφτουν, να μην φοβηθούν παιδιά οι οποίοι σπουδάζουν στο εξωτερικό ή πήγανε στο εξωτερικό για κάποια χρόνια να γυρίσουν πίσω. Η Ελλάδα έχει αλλάξει πολύ μεγάλο βαθμό και η επόμενη δεκαετία είναι μια δεκαετία μεγάλων προκλήσεων και νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι για να κάνουμε την απογείωση που καθυστέρησε πάρα πολλά χρόνια να γίνει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, γιατί και εμένα αφορά, γιατί σκέφτομαι πολλές φορές να επιστρέψω πίσω, να μην επιστρέψω στη χώρα μου. Είναι πολύ σημαντική η οπτική που δίνετε. Νομίζω θα μπορούσε να γίνει θέμα εντελώς διαφορετικής συνέντευξης αυτό το πράγμα για τη χώρα μας. Αλλά είναι πολύ σημαντικό το ότι το αναφέρετε και είναι ειλικρινές. Και πρέπει το πράγμα ο οποίος έχει την εμπειρία και την ικανότητα να δει. Αν μπορείτε να δείτε ναυτιλιακές αγορές και να χτίσετε την εταιρεία σας, μπορείτε 100% να το παρατηρήσετε και στην Ελλάδα μας, ότι έχει μέλλον. Επομένως, κύριε Φραγκούλη, σας ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ. Όπως είπα και τον πολύ το χρόνο σας. Και εμένα. Λοιπόν, να σε καλά. Είστε καλά, κύριε Φραγκούλη. Γεια σας. Εδώ. Γεια.